الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى
وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا الله سبحانه وتعالى ባለፈው አያቶች የተለያዩ የምግብ አይነቶችን እንደከለከለ ገልጾ ነበር። ብዙ እንስሳቶችን ለኛ መገልገያና መጠቀሚያ የሆኑ ዘንዳ እንደፈጠረልን አስታውሶ በተለይ 8 የሚባሉ የተለያዩ የእንስሳ አይነቶች ለሰው ልጆች እጅግ ጠቃሚና አገልጋይ በመሆናቸው አላህ ሁሉንም እንድትጠቀሙባቸው ፈቅጃለሁኝ። ከነሱ መካከል ሐም ወሲላ ሳይባ እያላችሁ ለጣዖት እየከፋፈላችሁ አትስጡ፣ ለእናንተ መጠቀሚያና ሲሳይን በልታችሁ እንድትገዙኝ ነው እያለ ነበረ የመጣው። የከለከልኳችሁ ነገር ካሉ የተወሰኑ ናቸው። حرمت عليكم الميتة በሚለው አያት የተገለጹት ማለት ነው። እነዛ የተከለከሉበት የራሱ የሆነ ምክንያት ይኖረዋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذو الحكمة البالغة ነውና ለሰዎች በዲንም ሆነ በዱንያቸው የሚጠቅምና የሚጎዳቸውን ስለሚያውቅ በመሰረቱ ቢፈጥራቸውም እነዚህ ነገሮች ያተጠቀሙባቸው ብሎ የከለከላቸው በጣት የሚቆጠሩ ጥቂቶች ናቸው። ከዛ ውጭ ያለው ግን በጥቅሉ خلق لكم ما في الأرض جميعا እንዳለው ለሰዎች መጠቀሚያ ነው። ከዚህ ጋር አያይዞ ወደ ታሪክ በመመለስ በይሁዶችም በተውራት ሕግ የተከለከሉ የምግብ አይነት ነበሩ። እኛ ከተከለከልናቸው ውጭ ተጨማሪ ማለት ነው። ያንን ነገር እነሱ እስራኤል ነብዩላህ ያዕቁብ ናቸው የከለከሉት እያሉ ታሪክን በማዛባት ያልሆነ ነገር ያስወራሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን ነገር كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه እንዳለው ታሁን ቀደም የምግብ አይነት ሁሉ ለእስራኤል የተፈቀደ ነበር። እስራኤል ግን ለራሱ ለጤንነቱ የማይስማማውን ነገር ይቅርብ ብሎ ራሱ በፍቃዱ የተወው ነገር ሲቀር በኡመት ላይ ግን حرام ያደረገው ነገር የለም። የሱ ልጆች ግን አባታችን ያልበላውን መብላት የለብንም በሚል በገዛ ፍላጎታቸው የተለያዩ ምግቦችን ክልክል አደረጉ ማለት ነው። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ ያልከለከልኳቸውን ነገር እንደ حرام ታደርጉ ከሆነ እንዳውም ከዚህ የበለጠን ይላጠብባችሁ ብሎ እንደ ዕቁባ እንደ ቅጣት የተለያዩ ምግቦችን እንዳትበሉ ብሎ ከለከላቸው በገዛ ጥፋታቸው። فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر እንደሚለው በገዛ ጥፋታቸው ነው እንጂ የከለከልኳቸው እንደ ሸርዕ በማንኛውም ኡመት ላይ የተለያዩ ምግቦችን ያጠበብኩበት ጊዜ የለም በማለት ሊያያይዝ ነው። وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر እነዛ ይሁዳንን በሚሉት ሰዎች ላይ ጫማው አንድ ወጥ የሆነ እንደ ግመል እንደ ነዓማ እንደ ወዝ የመሳሰሉትን ጥፍራቸው ለሁለት የማይከፈሉትን አይነቶች እንዳትበሉ ብለን ከለከልናቸው ይላል። እንዲሁም ደግሞ ከቤት እንስሳት ወሚነል በቀሪ ተቀንድ ከብቶችና ወልገነሚ ተፍየል ተበጎችም
ሙሉውን ሳይሆን حرمنا عليهم شحومهما ሞራውን ወይም ጮማውን እንዳትበሉ ብለን ከለከልናቸው ማለት ነው። ጥፍራቸው የማይከፈለውን አንድ ወጥ የሆኑትን በሙሉ ተከለከሉ። እንደገና ከቤት እንስሳት ደግሞ ፍየልና በግ ከብቶችን ሙሉውን ሳይሆን ጮማና ሞራውን እንዳትጠቀሙ ብለን ከለከልናቸው ነው የሚለው። ኢላ ማ ሐመለ ظهورهما ከዛ ከጮማው ደግሞ የተወሰነው ለማለያየት ከስጋው መለየት የሚያስቸግር የሆነውን ደግሞ ሐረጅ እንዳይመጣባቸው እሱንም ቀነሰላቸው እንደገና ማለት ነው። የሞራን አይነት አትብሉ ካለ በኋላ በጀርባ አጥንት ላይ የተሳከረ የሆነው በቀላሉ ለመለየት የማያስችለው እሱን ከቅጀላቸዋለሁ። ምክንያቱም እሱን መንጠራ አውጣ ከተባለ በጣም ያስቸግራልና ማለት ነው። ግዳውሳ ጎላ ብሎ ልክ እንደ ስጋ ራሱን ችሎ የተቀመጠውን ሞራ ነው የከለከልኩት አለ። አዊል ሐዋያ ወይም ደግሞ መሳሪን ይባላል። ሐዋያ በአንጀት ጋራ የተያያዙ በአንጀት ዙሪያ በጨጓራ ዙሪያ የሚቀመጡ ጥቅቅን ሞራዎች አሉ። እነዛን ሁሉ በወረንጦ ነክሳቸው አውጡ ብያል አስቸግራችሁም በአንጀት ላይ የተለጠፉትን ተፈቅዶላቸዋል አላቸው። አው መختلط بعظم ወይም ደግሞ አጥንታማ በሆነው የአካል ክፍል ላይ የተሰራጩ የሆኑ ሞራዎች ይኖራሉ። እነዛ አጥንት መካከል ያሉትን እንኳን አንድ ነጥብ እንዳትቀር ቢባል ችግር ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ይቀነሱላችኋል። ራሱን ችሎ ግን ለመለየት የሚያስችል በእጅ በቀላሉ ለመነሳት የሚቻል የሆነውን ሞራ ከፍየል ከበከከብትም እንዳትበሉ ብዬ ከለከልኳቸው ይላል። ይህ ምንድነው? በጥፋታቸው ሳቢያ አላህ የሰጣቸው ኒዕማ በተለያየ ምክንያት በውሸት አባታችን ከልክሏል እያሉ ሲያወሩ እንግዲያውስ ከፈለጋችሁ እኔ ከለከልኳችሁ። እሱ እንኳን ታውን ቀደም ለራሱ ለጤንነቱ አልስማማው ብሎ አልበላም አለ እንጂ የከለከለው ነገር የለም። ይሄን ነገር እንደዚህ እናንተ ከፈለጋችሁ እኔ ከለክላችኋለሁ ብዬ በዚህ መልክ ነው የከለከልኳቸው ይላል። ذلك جزيناهم ببغيهم አሁን የተጠቀሰውን ነገር ድንበር አላፊ በመሆናቸው በስተታቸው ሳቢያ ዋጋቸውን ሰጠናቸው። አላህ ያልከለከላቸውን ነገር ክልክል ነው እያሉ ሲያወሩ ተፈልጋችሁ እንግዲያውስ እንዲህ አይነቶችን እንዳትበሉ ብሎ ከለከላቸው። አላህ የእጃቸውን ሰጣቸው ማለት ነው። ወይና ለሷዲቁን እኛ በምንነግር ነገር እርግጠኞች ነን። ራሳቸው ባጠፉት ጥፋት ሳቢያ ነው እንጂ እነዚህን ነገር የከለከልናቸው እነሱ እንደሚያወሩት እስራኤል አይደለም የከለከላቸው ማለቱ ነው። ወይም ደግሞ ወይና ለሷዲቁን ማለት ለዓዲሉነ ማለት ነው። في تحريم هذه الاشياء እነዚህን ነገሮች በጥፋታቸው ሳቢያ حرام አድርጌ በመከልከል ፍትሃዊ ነኝ። ለምን አንድ ሰው አልፈልግም ብሎ የሰጠውትን ምግብና ግብዣ ታረከሰ እንግዲያውስ ቀምቻለሁኝ ማለት አግባብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في كل زمان ومكان ተህሊልና ተህሪም የሚባል ስልጣን ያ አላህ መሆኑን ያሳየናል። አሁንም ደግሞ በዛ አያት ማለት ነው። ማንም ነብይ ተነስቶ በገዛ ፍላጎቱ ይሄ ነገር حرام ነው ሊል አይችልም በነብይ ደረጃ እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ እስራኤል ነው የሐረመው ማለት እስራኤል ራሱ እንደ ጌታ ሆነ ማለት ነው حرام የሚያወጣ ከሆነ። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከማ في صحيح البخاري ምን አሉ? ኢኒ ላ احرم ما احل الله አላህ የፈቀደውን ነገር እኔ حرام መከልከል አልችልም አሉ። በዛ ደረጃቸው ሆነው ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ግን ሰዎች ዝም ብለው ተመሬት ተነስተው ደስ ያላላቸውን ነገር حرام ነው ብለው ፈትዋ የሚሰጡ ሰዎች ታገኛለህ ማለት ነው። የአላህ ረሱሎች ሪሳላ ማድረስ ነው። ጌታ የከለከለውን ይከለክላሉ፣ የፈቀደውን ይፈቅዳሉ እንጂ ከዛ አልፈው በግል ስልጣናቸው እነሱ የማይፈልጉትን ነገር መከልከልና ወይም ማዘዝ መፍቀድ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ حرامና حلال አካባቢ ላይ ስንደርስ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ወላ ተቁሉ لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إلى سورة النحل ላይ ማንም ሰው ተምሎ ተመሬት ተነስቶ አንድ የፈለገውን ነገር የሐራም ነው ይሄ حلال ነው ብሎ መፈተት የለበትም። ይሄንን ካደረጋችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ አባባላችሁ ይከታተላችኋል። لتفتروا على الله الكذب በአላህ ላይ ውሸት ልትቀጥፉ ካልፈገለጋችሁ በስተቀር አንድ ሰው የመከልከልና የመፍቀድ ፍቃድ የለውም ጭራሹን ይላል ማለት ነው። ከዛ ያይዞ ምን አለ? ان الذين يفترون على الله الكذب በአላህ ላይ ውሸት የሚቀጥፉ ያልከለከለውን ከልክሏል ያልፈቀደውን ፈቅዷል የሚሉና የሚያዘባርቁ ሰዎች لا يفلحون አለ
ተቅጣት አያመልጡም ተጠንቀቅ ይላል። ስለዚህ በሌላውም አያት ወላ ተክፉ ማለይሰ ለከ ቢሂ ዒልሙን እውቀት በሌለህ ነገር ተነስተህ አትከተል። ወላ ተክፉ ማለት ወላ ተተቢዕ ማለት ነው። ኢነ السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا በሐዋሳትህ የምታስተናግዳቸውና የምታራምዳቸው ነገሮች ሁሉ እንዲህ እንደቀላሉ የሚታለፉ አይምሰልህ። ያላየኸውን አይቻለሁ፣ ያላወቅኸውን አውቄያለሁ፣ ያልሰማኸውን ሰምቻለሁ ብለህ ከተናገርክ በተለይ ደግሞ በአላህ ጉዳይ ጣልቃ ገብተህ ወመን አظለሙ ممن افترى على الله الكذب እንዳለው በአላህ ላይ የሚዋሽ ሰው መዳኛ የለውም በሚል በቀጥታ ተደራራቢ ዛቻዎች ነው ያስጠነቀቀው ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምድር ላይ ያሉ ነገሮች በመሰረቱ የፈጠረ እሱ ነው። ከዛ በኋላ ከፈጠራቸው ነገሮች መካከል በተለያዩ ምክንያቶች ለኛ ይጠቅማሉ ያላቸውን ሁልጊዜም እንዲቀጥሉ አድርጓል ማለት ነው። በተለያየ ምክንያት ደግሞ አላስፈላጊ ናቸው ያላቸውን ከልክሏል። ይሄ በቂያስ የሚከር ነገር አይደለም ማለት ነው። በግምትና ብሎ በምርምር የሚደረስበት ነገር ሳይሆን ባለቤቱ ነው ይሄን መወሰን ያለበት። ስለዚህ በእስራኤሎችም ጊዜ እነዚህን ነገሮች እኔ በመሰረቱ አልከለከልኳቸውም ነበር። እነሱ ራሳቸው ግን ታሪክ እያዛቡና አባታቸው ይሄን ነገር እንደከለከላቸው ሲያስወሩ ተፈለጋችሁ እሱ እንኳን አልከለከለም ነበር እኔ ካሁን በኋላ ከልክልያቸዋለሁ ብዬ በገዛ ጥፋታቸው ሲሳያቸውን አጠበብኩባቸው በማለት ታሪኩን ይጠቅስልናል ማለት ነው። ፈኢን ከዘቡክ እና ይሄንንና ሌሎችንም መሰል ድንጋጌዎች ስትነግራቸው አንተን ቢያስተባብሉ ያ ረሱላና ይላቸዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንግዲህ እነዚህ ይሁዶችም ሆኑ ሌሎችም ሙሽሪኮችና እምነት አልባዎች የአላህን ተሽሪዕ ስትነግራቸው አይጥማቸውምና ሊያስተባብሉህ ይችላሉ። ካስተባበሉህ ፈቁር ረቡኩም ذو رحمة واسعة በላቸው ያናንተ ጌታ የሰፊ ርህራሄ ባለቤት ነው። ነብይን ማስተባበል ቀላል ነገር አይደለም። ነብይን ማስተባበል አንተ ተራ ወናባጅ ውሸታም ነህ ማለት ነው። ይሄን ከሆነ ደግሞ የላከውን ጌታ ሚነካል ይሄ ስድብ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ተራ አጭበርባሪና ወናባጅ ሰው ልኮ ነው የላከው አላህ ብሎ በጌታ ላይ ተጧውል ነው ራሱ ማለት ነው። ይሄንን በሚያረጉ ጊዜ እንደ ስራቸው ቢሆን ኑሮ ወዳው ቅስፈታዊ ቅጣት መጥቶ ሊያጠፋቸው በተገባ ነበረ። ግን ይሄንን አይነት ጀሪማ እናንተ እየሰራችሁ ነብይንም ይሃል ነገር እያስተባበላችሁና እያንከለከላችሁ እንደ ጥፋታችሁ ቢሆን ኑሮ አሁኑ አላህ ሊቀስፋችሁ በተገባችሁ ነበር። ግን ጌታችሁ የሰፊ ርህራሄ ባለቤት ነውና ይሄ ሁሉ ያረጋችሁ ጊዜ ይሰጣችኋል፣ ይታገሳችኋል። እንደናንተ ቢሆን ግን ይሄ ወንጀል ቀላል አይምሰልህ ብለህ አስጠንቅቅ ማለት ነው። ግን ዙ ረህመቲ ዋሲዓ ማለት እስከ መጨረሻው ማለት ደግሞ እንዳይመስላቸው የሰፊ ርህራሄ ባለቤት ነው የፈለከውን ነገር ብታደርግ ምንም አይልህም ብሎ ደግሞ የተሳሳተ መልእክት እንዳይወስድ ወላ ይረዱ በሱሃ አኒል ቀውሚል ሙጅሪሚን ያቆያል ያዘገያል እንጂ ይተዋልና ይረሳል ማለት እንዳይመስልህ። አላህ ጥፋተኞችን በጥፋታቸው እየታዘበና እየተከታተለ ዝም ይላቸዋል ያላየ ያልሰማ መስሎ። በመጨረሻ ግን በዛ በጀሪማቸው አንጻር ያዘጋጀላቸው ቅጣት ወቅቱ ደርሶ በሚመጣ ጊዜ የሱን አደጋ የሚመክተው ኃይል ምንም የለም በላቸው ማለት ነው። እና ኢነላህ ይህሚሉ ወላ ይህሚል እንደሚባለው ማለት ነው። ማንም ጥፋተኛ ሲያጠፋ አላህ ጊዜ ሊሰጠውና ዝም ሊለው ይችላል። ግን ለጊዜው ዝም አለው ማለት ለጭራሹ ተወረሰው ማለት አይደለምና ወላ ይረዱ በሱሃ አኒል ቀውሚል ሙጅሪሚን ለናንተ በዚህ በጥፋታቸው አንጻር የደገሰላችሁ ቅጣት ሲመጣ ከሱ የተላከውን ቅጣት ከጠማማዎቹ ላይ የሚገድብና የሚመክት ኃይል እንደሌለም አትርሱ በላቸው ይላል። እና ለጊዜው የፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ፣ በመጨረሻ ግን የሚመጣው ቅጣት አያድርስ ነውና ያንን አስቡበት ማለቱ ነው። ሰይቁሉ الذين اشركوا እና ከዚሁ ጋር በማያያዝ እነዛ ጣዖታውያን ደግሞ እንደሚሉ ነው ለው ሻአ አላህ ማ አሽረክና ወላ አባኡና አላህ እኮ እኛ አለማጋራታችንን ቢፈልግ ኑሮ እኛም ሆነ ወላጅ አባቶቻችን ከሱ ሌላ ያለን ነገር በመገዛት አናጋራም ነበር ብለው በቀደር ደግሞ ሊከራከሩ ይሞክራሉ። ሌላው ደግሞ ማወናበጃ ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ በምግብ ዙሪያ አላህ የከለከለውና ያልከለከለው በሚለው ላይ ነበረ። አሁን ደግሞ እንደገና የአላህን ረሱል ተከራክረው ሊረቱ ለምንድነው እናንተ ሽርክ በጌታ የምታጋሩት? ለምንድነው ደግሞ ለጌታ ታዛዥ ማትሆኑት በሚባሉ ጊዜ
ይሄ ነገር ወንጀል አይደለም ለማለት ይከራከራሉ ማለት ነው። የፈለገውን ነገር ብናመልክ ብንገዛ የፈለገውን ነገር حرام ብናደርግ ወይም ደግሞ የታዘዝነውን ብንተውም ይሄ ሁሉ አላህ ያያየ እየሰማ ነውና ዝም ያለን መውደዱን ያመለክታል ብለው ሊከራከሩ ነው ደግሞ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢነላህ አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር ነው፣ ሁሉ ነገር ችሎታው የተሟላ ነው፣ ሁሉ ነገር ማድረግ ይችላል ብለሃል አንተ ራስህ። ስለዚህ አሁን ይሄ ሽርክም ሆነ ኩፍርም ሆነ ሌላውም ማንኛውም ጀራኢም ወንጀል ስንሰራ እሱ ያያየ ያወቀ አይደለም እንደንሰራው አሉ። ታዲያ ያያየ ያወቀ ከሆነ መከልከል ይችል ነበር ባለው ስልጣንና ኃይል ማለት ነው። በቃል ሳይሆን ልክያችን መጥፎ ስማይወዳትን ነገር ሲሰራ ወዳ ቀጭ ቢያደርገው ደግሞ ማንም ሰው አይሰራም ነበር አይደለም። ይሄን እንደ ሁጃ አድርገው መከራከሪያ አድርገው አመጡት ማለት ነው። ስለዚህ አላህ እኮ አለማጋራታችንንና አለማጥፋታችንን ባይሻው ኑሮ ሽቶታል እንጂ ያኔ የሱን መሻአ ዘለን ማአሽረክና ምንም ነገር ማጋራት አንችልም ነበር። ወላ አባኡና ማአሽረኩ ቀደምት አባቶቻችንም ደግሞ ይሄንን ነገር የሽርኩን ያወረሱ እነሱ ናቸውና እነሱ ለዘመናት ይሄን ነገር ሲሰሩ ዝም ባላላቸው ነበር። ወላ ሐረምና ሚን ሸይ የተለያዩ ነገሮችን ደግሞ በጣዖታት ያማከክን በመንከለከልበት ጊዜ ይሄ ነገር የሚያስቀይመው ከሆነ ወዳውኑ ሊያጠፋን ይችል ነበር እንጂ ዝም አይለንም ነበር። ግን ቀደምት አባቶችም ሆነ እኛ እነዚህን ሁሉ ነገሮች እየሰራን ዝም ማለቱና በሰላም መኖራችን አላህ የፈቀደና የወደደ መሆኑን አያመለክትምን ብለው ይከራከራሉ ማለት ነው። كذلك كذب الذين من قبلهم معنا አላህ ግን ባጭሩ ሲመልስላቸው ይሄንን አይነት የመከራከሪያ ነጥብ የጀመራችሁት እናንተ አይደላችሁም፣ ከእናንተ በፊት የነበሩትም የመሰል ከሃዲዎችና ጣዖታውያን እንዲሁ እያሉ ነብያትን ያስተባብሉ ነበር በቀደር እያሟከኩ ባላቸው ማለት ነው። ሐታ ዛቁ በእሰና በዚህ እንግዲህ የፋይዳ ቢስ በሆነ የመከራከሪያ ነጥብ ለዘመናት ሲጨቃጨቁ ቆይተዋል፣ ቅጣታቸውን እስከሚቀምሱ ድረስ ይላል። ያ ወትሮ ነብያትም እንደዚሁ በጌታ አታጋሩ ጀራኢም አትስሩ ብለው ህዝቦችን ሲመክሯቸው አንተ እንዲህ ትለናለህ፣ አላህ ይሄን ነገር እንዲያናረግ እኮ ቢሻ ኑሮ ሊከለክለንና ሊያቀበን ይችል ነበረ፣ እሱ ግን ዝም ካለን እንደወደደ ነው የሚያሳየው እያሉ ሲከራከሩ እስተ ጥፋት ለታቸው ድረስ ዘለቁ ማለት ነው። በመጨረሻ ግን በዛ ሳቢያ የመጣው ጥፋት እና አዲን እና ሰሙዲን እና ቀውሙ ኑህ እና ቀውሙ ሉጥን ተምድርገት አላጠፋም። ያባባል የነሱ አባባል እውነት ቢሆን ኑሮ ለምን እነዛ ኡመሞች ጠፉ ማለት ነው። አለመፍቀዱን በተግባር አሳየ ተቃላልፎ ማለት ነው። እንደነሱ አባባል ቢሆን ኑሮ እና አድ ሊጠፋ ይችላል። ማን አሸዱ ሚና ቁዋ የሚሉ ጎበዞች ነበሩ፣ ግን ተምድርገት ደብዛቸው አልጠፋም። ያ ነገር እንግዲህ አላህ የወደደውና የፈቀደው ከሆነ ይሄንስ እንዴት ታውታላችሁ ብለ በታሪክ መልስ ስጣቸው ማለት ነው። ቀደምቶቹ እንደዚሁ ሲከራከሩና ሲደናቆሩ ቅጣታችንን እስተሚቀምሱ በተግባር የተደገሰላቸውን ጥፋት እስተሚቀምሱ ድረስ በዚህ መልክ ይከራከሯቸው ነበረ ነብያትን። ያ የእናንተ አባባልማ እውነት ቢሆን ኑሮ የወትሮ ሰዎች ታዲያ ለምንድነው በተደጋጋሚ የጠፉት? ያ ነገር በአላህ ኢራዳ እስከሆነ ድረስ አላህ ፈቅዶታል የሚለው አካሃድ እውነት ቢሆን ኑሮ የፈቀደውን ነገር በሺህ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦችን በጅምላ ሊያጠፋ ባልቻለ ነበር ማለት ነው። ቁል ሀል ዒንደኩም ሚን ዒልሚን ፈትኽሪጁሁ ለና፣ ለመሆኑ እናንተ በዚህ አባባላችሁ ተጨባጭ የሆነ እውቀት አላችሁን ልታስረዱን ዘንድ በላቸው ይላል። ማለት በቀደር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሻውን ነገር ሁሉ ማንም ሰው ቢሰራ አይጠየቅም ለሚባለው አነጋገር ተጨባጭ ማረጋገጫ አላችሁን ብለህ ጠይቃቸው ይላል። እና ይሄ የጀህል ውጤት ነው። እነሱ እንግዲህ በቀደር የሚከራከሩት ላላወቀ ሰው ላይመር ላዝም ተላይ ለሚሄድ ሰው እውነት ይመስላል የነሱ አባባል። እውነትም አላህ ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል ጌታ ነው። ስለዚህ በዓለም ላይ ራሱ እሱ ያልፈቀደውን ነገር እንዳይሰራና እንዳይከሰት ማድረግ ይችላል። ይሄን ነገር እየቻለ ዝም ማለቱ እንደ መፍቀር ነው እውነትም ይመስላል ይላል ማንም ሰው ሲሰማው ማለት ነው። ባይፈቅድ ኖሮ ማን ነው በሱ ላይ እሱ ማይፈልገውን የሚሰጣው በዓለም ላይ ይላል። ይሄን አባባል ጥሩ ኢራዳና የመሐባን ወይም ኢዝንን በማዘባረቅ ነው እንዲህ የሚሉት ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር ይፈጥራል፣ ሁሉን ነገር ይቆጣጠራል። ይሄ የማያከራክር ጉዳይ ነው ማለት ነው። ከመሆኑ ጋር ግን የፈጠረው ኸይርን ብቻ አይደለም፣ ሸርንም ኸይርንም የፈጠረው እሱ ነው አይደለም እንዴ?
ኩፍርን ራሱን የፈጠረው ሽርክንም የፈጠረው እሱ ነው ጣዖቶችንም የፈጠራቸው እሱ ነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊየብሉወኩም እያለ ነው ለፈተና ነው መጥፎውንም በጎውንም ወነብሉኩም ቢሸር ወልኸይር ፊትነተን ወኢለይና ትርጀዑን ዝም ብሎ ኸይርን ብቻ ፈጥሮ ኩፍር የሚባል ነገር ሽርክ የሚባል ነገር ባይፈጥረው ኑሮ ማን ያቀው ነበር ግን ለፈተና ስል ሁሉን ነገር ፈጠርኩት ተቃራኒ ነገሮችን ፈጠርኩኝ ተፈጠርኩ በኋላ ግን ይሄ ነገር ይጎዳሃልና እንዳትሰራ ይሄ ነገር ይጠቅምሃልና አድርግ ብዬ መመሪያ ላኩኝ ነብይ ላኩ ኪታብ አወረድኩኝ ስለዚህ በግልጥ የተላከላችሁን መመሪያ ወደ ጎን አጥፋችሁ ጥላችሁ ገና በውስጣዊ እሱ ፈጥሮታልና ፈቅዶ ይሆናል ብላችሁ በመናልባት መሄድ አግባብ ነው ይላል በመናልባት ለምሳሌ አባትህ ዛሬ ጧት ተነስተህ እንደዚህ ቦታ ሄደህ እንደ አይነት ዕቃ እንድታመጣ ብሎሃል አዙሃል ማታ ማለት ነው ያን ነገር እንግዲህ ማድረግ ትተህ ዝም ብለህ ቆየህ ጧት ቆይቶ ያን ነገር አደረግኩ ያመጣው በሚልህ ጊዜ አላመጣውም ማለት ለምን ምናልባት ካሳይኩን ቀይረሃል መስሎኝ ተው ሳትለኝ አትቀርም ብዬ ማለት መልስ ነው አው ብለህ ነበር የሰጠኸኝ ትእዛዝ ያልፈጸምኩት ምናልባት ከዛ በኋላ ያ ነገር ተው አያስፈልግም ልትል ትችላለህ ብዬ የሚል መልስ ቢሰጥ ትክክል ነው እንደዛ ማለት ነው ምክንያቱም በግልጽ የሚፈልገው ነገር ኪታብ አውርዶ ነብይ ልኮ ይሄን ስሩ ይሄን አትስሩ ቁርጫ አድርጓል ማለት ነው ሰዎች ግን በቀደር የሚከራከሩት ሰዎች ምናልባት እሱ ሌላ ተቃራኒ ምሽቶ ይሆናል በሚል በምናልባት ነው ግልጹ ተጨባጩ መመሪያ ሳይሰራበት ምናልባቱን እንዴት አስቀድመ የሥራ መመሪያ ታደርገዋለህ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና በእነሱ አባባል ቢሆን ኑሮ ይሄን ነገር እንግዲህ እሱ ነው የፈጠረው እሱ ነው እንድናደርግ ያስቻለን ይሄ እስከሆነ ድረስ ፈቅዷል ወዷል ወደሚለው ሊሄዱ ነው ማለት ነው ይሄ ያለ መፍቀድና ያለ መውደድንማ የዛ አይነት ጀሪማ የሚሰሩ ሰዎችን አይቀጡ ቅጣት እየቀጣዋቸው መጥቻለሁ በታሪክ ለምን ያን ያህል ማአት ወረደባቸው ታዲያ ይሄ ነገር የተፈቀደ ከሆነ ያሁን እናንተ የምትሰሩት ነገር ጣዖት አምልኮቱ ጀሪማው ከዲቡ ፍትራኡ ተክዚቡ በሌሎች ኡመቶች ሲደገም የቆየ ጉዳይ ነው ይሄን ያደረጉ ህዝቦች ሁሉ ለተለያየ መቅሰፍት ተጋልጠዋል ይሄን ደሞ ሰምታችኋል ታቃላችሁ ታዲያ እናንተ እንደምትሉት እሱ የሻው ነገር ሁሉ የተፈቀደ ነው ከተባለ የተፈቀደ ነገር ስለሰሩ ለምን ነው እነዛ ሁሉ ህዝቦች የጠፉት ብለህ መልስላቸው ይላል ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ኢራዳንና መሐባን ወይም ሪድዋን መለየት መቻል አለብን በሚቀጥለው እንመለስበታለን ወሰለላሁ ዐለ ነብይ ወኢላ